योग देश भगत यादगार कमेटी के सारे मैंबर साहबान जेड़े इत्थे मौजूद ने और वो सारे विद्यार्थी जेड़े पंजाब के वख-वख हिस्सों के विचों इस कैंप दे विच आए ने और विद्यार्थियों तो बिना भी जो अपनी जगियासा के नाल इत्थे इस कैंप दे विच आए ने। सो उन्हां सारियां दा स्वागत और धन्यवाद। मैनू जिहड़ा विशा देश भगत यादगार कमेटी ने दिता है असल दे विच सीधा सीधा जिवें अमोल भाजी ने कहा भी है कि वो सीधा सीधा विद्यार्थियों के नाल जुड़ता है। वो विद्यार्थियों के वर्तमान के नाल तां जुड़दा ही है, वो उन्हां दे भविख दे नाल भी जुड़ता है। मैं तुहाडे नाल नवीं सिक्ख्या नीति बारे गल्लां करनियां ने क्योंकि 2014 में जदों नवीं सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, स्मृति ईरानी उदों MHRD की मंत्री सी, उदों तो ही नवीं विद्यक नीति की चर्चा शुरू हो गई और करदियां करदियां 2020 के विच आके नवीं विद्यक नीति जिहड़ी है वो इस सरकार वालों जारी की गई है। और दिलचस्प गल यह है कि इस तो पहला जिन्नियां भी सिक्ख्या नीतियां जारी हुईयां वो सारियां सिक्ख्या नीतियां किसी ना किसी कमीशन के आधार के उत्ते बनियां। लंबा समा कोठारी कमीशन साडे कोल एक आइडियल एक मॉडल वजों साडे कोल रहा कि कोठारी कमीशन दीयां जिहड़ियां रिकमेंडेशन सन, जो कोठारी कमीशन ने कहा कि सिक्ख्या इस तरीके मुल्क में होनी चाहिए है। साडियां सरकारां इंज पेश कर दी रही कि असीं कोठारी कमीशन दीयां इन्हां सिफारिशां नूं लागू कर रहे हैं। इस तो पहला वाली जिहड़ी राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति सी वो भी कोठारी कमीशन दीयां रिकमेंडेशन के आधार के उत्ते ही बनी सी। पर इस बार पहली बार यह होया कि बिना किसी कमीशन दीयां कमीशन बिठाया, बिना किते सिक्ख्या शास्त्रियां दियां दे विचार वटांदरियां तो एक नवीं राष्ट्रीय नीति लागू कर दी गई और उहदा तरीका की अपनाया गया। उन्होंने ये कहा कि असी थल्ले पुछांगे मासस नूं, आम लोगों को पुछांगे आम लोग सिक्ख्या किस तरह की चाहते हैं। उन्होंने हर स्टेट दे विच कंसल्टेशनस का नाम उन्होंने दिता कि असीं जावांगे उत्थे ते लोकां दीयां सलाहां लवांगे। उन्होंने ईवन ऑनलाइन पोर्टल बना दिता जिहदे विच कोई भी जाके ते अपनी सुजैशन जिहड़ी है अपना सुझाव उत्थे लिख सकदा सी। और ये करन तो बाद 2020 विच डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिहड़े कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साबका चेयरमैन सन, सो उन्हां दी चेयरमैनशिप दे विच एक रिपोर्ट जिहड़ी है वो जारी हो गई कि ये साडी राष्ट्रीय नीति हो गई। हुण उन्हां कंसल्टेशन दे विच की आया सी, लोकां ने की कहा सी। पहली गल तां ये है कि सिक्ख्या एक एक्सपर्ट चीज़ है, एक माहिरां वाली चीज़ है। पैडागोजी या एपिस्टेमोलॉजी सिक्ख्या शास्त्र जिहड़ा है ये अपने आप दे विच एक वखरा अनुशासन है, लेकिन उस वखरे अनुशासन दे माहिरां दी इस तरह की ड्यूटी लगाउण तो बिना ही एक बनी बनाई रिपोर्ट साडे सामने पेश कर दी गई कि ये साडी नवीं राष्ट्रीय नीति है। और 2030 ते फिर अगे 2040 तक पूरे मुल्क दे विच पूरी तरह के नाल सिक्ख्या जिहड़ी है वो इस राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही होवेगी। सो इसलिए ये भी लगता है कि शायद कोई किते कुछ होर ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने असल में फैसला करके दिता, क्योंकि RSS वर्गी जी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने को पहला भी वो सिक्ख्या के खेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जी टोटल उन्होंने नजरिया है सिक्ख्या के प्रति वो बिल्कुल वखरा है। फिर इसलिए इस सिक्ख्या नीति को बहुत ध्यान के नाल सानू पढ़न की लोड़ है।
छोटा जिहा डॉक्यूमेंट है, एक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत वड्डा नहीं है, मैं 65-70 पेज भी नहीं होने उसदे, ऑनलाइन ही पिया, तुसीं उत्थों डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और उस डॉक्यूमेंट दे विच जदों असीं देखते हैं तो शब्दावली सानूं बड़ी खूबसूरत लगती है बहुत सारे थावां ते, ईवन सिक्ख्या शास्त्री नज़रिए तो भी वो कहते हैं कि साडा असीं किस तरह की एजुकेशन बनाउणी चाहुंदे हैं, एक्सपीरियंशियल, जिहदे विच विद्यार्थी जिहड़े ने वो अपने अनुभव तो सीखण, होलिस्टिक, हर तरह का विकास जिहड़ा है वो होवे, सब कुछ उहदे विच शामिल होवे, इंटीग्रेटेड चीज़ां एक दूजे दे नाल जुड़ियां होईयां होण, इनक्वायरी ड्रिवन, पड़ताल आधारित, डिस्कवरी ओरीएंटेड, जिहदे विच तुसीं चीज़ां आप लभदे हो, लर्नर सेंटर्ड, जिहदे विच जिहड़ा सीखण वाला है उहनूं केंद्र दे विच असीं रखदे हां, विद्यार्थी नूं केंद्र विच रखदे हां, डिस्कशन बेस्ड ने जी, विचार वटांदरियां दे नाल एजुकेशन होएगी, फिर फ्लैक्सीबल है, बहुत सख्त नहीं होएगी, चीज़ां जिहड़ियां ने वो बदलियां जा सकदियां, एंजॉयबल, जिहदे विच आनंद माणिया जाएगा। हुण ये सारे शब्द जदों असीं पढ़दे हां तां सानूं लगदा है कि इहदा मतलब सच्ची मुच्ची ये इसे तरह की एजुकेशन जे हो जाए तो फिर होर की चाहिए, क्योंकि आधुनिक सिक्ख्या शास्त्र जिहड़ा है वो तां इन्हां ही सारे संकल्पां दे उपर टिकिया होया है, वो इन्हां संकल्पां दे विचों जो सानूं मिल रहा है ਉਹਦੇ अनुसार जेकर पढ़ाया जाना है, विद्यक नीति ਉਹਦੇ अनुसार बनती है, तो फिर तो यह बहुत वधिया गल है। परंतु जदों असीं इसे ही सिक्ख्या नीति नूं जिन्हों आपां कहने हैं कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, और जदों असीं देखते हैं कि ये किहड़ियां पोजीशनस लैके ये गल्लां कीतियां जा रही ने होरनां थावां दे उत्ते, जिथे कि इसे नीति के अंदर खरड़े के अंदर ही, डॉक्यूमेंट के अंदर ही जिथे ये शब्द नहीं वरते जा रहे, तो फिर साडे मन दे विच शंका उभरना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये नीति ये कह रही है कि साडी नवीं एजुकेशन पॉलिसी जिहड़ी है ये साडे एक सदीवी प्राचीन महान भारती जिहड़ियां परंपरावां ने ये उहदे अनुसार होएगी। मैं इहदे बारे अगे विस्तार दे विच गल करांगा थोड़ा कि किन्हां परंपरावां तो ये नीति जिहड़ी है ये गाइडेंस लेना चाहुंदी है, और फिर जिस तरह के एक्शन प्रपोज किए हुए ने इस नीति दे विच वो भी बिल्कुल उल्ट ने। सो इस तरह लगता कि जिवें आ कानून हुंदे आ ना, तुसीं ਜਿਹੜੇ भी कानून सरकार बनाउंदी है उन्हां कानूनां दे तुसीं नाम पढ़ोगे सुनोगे तो वो लगता है कि ये तो कोई बड़ा इनकलाबी कानून बनन लग्या, ये तो कोई बड़ा सुधार करने वाला कानून बनन लग गया। लेकिन जब तुसीं उन्होंने अंदरों पढ़ते हो तो अंदरों उही कुछ निकलता है कि वो सारे कानून कारपोरेट के ही हक दे विच जा रहे होंदे हैं, वो सरमाएदारी जमात के हक दे विच ही जा रहे होंदे हैं। सिर्फ चीज़ां नूं किवें पेश करना है, किहड़ी चीज़ दे विच नूं रैप करना है, वो एक सोहणे जिहे शब्द जिहड़े ने वो वरत लैंदे ने ताकि आम लोकां दे अंदर एक भुलेखा खड़ा किया जा सके। ये नवी आर्थिक नीति के डॉक्यूमेंट के जिहड़े शब्द वरते गए ने वो भी इसे तरह के ने, लेकिन जदों असीं एक्शन वाल जाने तो फिर सारी गल बिल्कुल साडे सामने स्पष्ट हो जाती है कि असल दे विच ये नीति की करना चाहुंदी है। मैं वो बाद विच उस नीति के अंदरले वख-वख नुकतियां नूं तुहाडे नाल साझा करांगा। पहला मैं तुहाडे नाल एक बुनियादी चीज़ सिक्ख्या के बारे तुहाडे नाल साझी करना चाहुंदा। सिक्ख्या जिहड़ी है सानूं पहलां तां ये स्पष्ट करना होना चाहिए कि असल दे विच सिक्ख्या हुंदी की है, ताकि असीं गलत दिशा वाल ना तुर पईए। सिक्ख्या बारे गल करदे हां। पॉल फरेरे एक ब्राजीलियन सिक्ख्या शास्त्री है, उसकी बड़ी मशहूर किताब है पैडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ब्राजील के स्कूलों के विच जिवें पढ़ाया जाता है, जिस तरह की उत्थे सारी सिक्ख्या है, उसने अपने अनुभव के आधार के उत्ते इस किताब के विच गल्लां कीतियां। वो एक तरह का एक्टिविस्ट सी, इस करके ब्राजील के विचों जलावतन भी कर दिता गया। वो चिली चला गया, फिर चिली तो वो अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विच उन्हें पढ़ाया।
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਫਰੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤੰਦ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ,
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਲਿਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਾਈਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਲਥੂਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਰਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧ ਅਦਾਰੇ ਸਨ, ਮੱਠ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਦਰਸੇ, ਮਕਤਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1835 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਟਸ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਬ ਤੁਸੀਂ ਰਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਛਾਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਵਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1948 ਜੀ, ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 1952 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਠੋਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਵਾਲੀ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਸਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਮਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਠ 17 ਆਰਟੀਕਲ 343 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 351 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ
एक हिस्से में ये लिखा गया कि साडियां धार्मिक साडियां विद्यक संस्थावां विच सरकारी विद्यक संस्थावां दे विच किसी भी तरह के धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, धार्मिक प्रचार नहीं किया जा सकता। पर दूजे पासे धार्मिक संस्थावां नूं विद्यक अदारे खोलण दा भी हक दिता गया और उहदे नाल नाल असीं देखते हैं कि हर स्कूल दे विच सवेरे प्रार्थना एक लाजमी चीज़ है और उस प्रार्थना दे विच भी धार्मिक शब्द गाया जाना एक लाजमी चीज़ है। हुण तुसीं ये देखो कि जदों जिस साडे स्टेट दे विच जिन्हां स्कूलों के विच बच्चे हर रोज़ सवेरे गाउंदे आ कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, तो वो बच्चे जिहड़े है वो ठाकुर तो हमेशा मंगते ही रहणगे, वो अपने आज़ाद कर्म के उत्ते उन्हां दा विश्वास नहीं बनेगा। और साडे स्कूलों में हर रोज़ सवेरे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है और बच्चे ये सारे गाउंदे हैं। सो असी ये देखते हैं कि ये सारिया चीज़ां पहला भी असी अपने विद्यक प्रबंध नूं सैकुलर नहीं किया, जिस कारण अज बीजेपी को बड़ा सौखा काम लग रहा है कि इस तो अगली प्लान असी किवें पुटनी है। साडे कोल जिहड़ी ये पॉलिसी आ रही है, इस तो पहला जिहड़ी राष्ट्रीय विद्यक पॉलिसी बनाई गई सी, वो भी असल दे विच देखण नूं बहुत प्रोग्रेसिव लगदी है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट उत्ते मुलाजम रखे जाने ने और उन्होंने ही ये सारे का सारा सिस्टम चलाना है। और सानू याद रखना चाहिए कि असल दे विच जिहड़े नवें सुधार होने सन हिंदुस्तान के अंदर, जदों ये 10+2+3 वाला सिस्टम आया, ये विद्यक पॉलिसी आई 1986 दे विच। असल च ये पॉलिसी हिंदुस्तान के भविख विच होण वाले जिहड़े उदारीकरण, संसारीकरण, निजीकरण वाले सुधार सन, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 10+2+3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ मत समझिए कि 1947 तो बाद जेकर असीं कहने कि देश आज़ाद हो गया तो जिहड़ियां नवीं हाकम जमातां आ, इन्हां नूं हुण सच्ची मुच्ची बहुत सोचण समझण वाले दिमागां की जरूरत है। इन्हां नूं भी उस तरह की जनता की लोड़ है, इन्हां नूं भी जनता की ही लोड़ है, नागरिकां की लोड़ नहीं है। जिवें सवेरे आपां गल कर रहे सी, ये भी जनता ही पैदा करना चाहुंदे ने। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਏਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ इस वेले की भारू विचारधारा है ब्राह्मणवाद, मैं जिस के शब्दों कहा ब्राह्मणवाद दियां जिहड़े विचार ने, जिहड़े आग्याकारता सिखाउंदे ने, जिहड़े सानू गुलाम बनाउंदे ने, असीं वो पैदा करने, उस तरह के असीं पैदा करने। और असीं इहदा फिर वो कहंदे साडी गाइडिंग लाइट की है, लिखिया होना स्पष्ट ही, असीं कित्थों रोशनी प्राप्त करनी है, प्रेरणा प्राप्त करनी है। मैं तुहाडे नाल पहलां भी गल कीता, एग्जैक्ट शब्द है रिच हैरीटेज ऑफ एंशिएंट एंड एटर्नल इंडियन नॉलेज। एटर्नल है वो कहते, जिहड़ी हमेशा सदीवी है नॉलेज, हमेशा ही रहनी है, युगां युगां तो चलती आ रही सी, युगां युगां तक रहनी है।
और वो नॉलेज वो ज्ञान जिहड़ा है उत्थों असीं रोशनी प्राप्त करनी है। सो एक पासे बड़े अगाह वधू लगते शब्द भी वरतते हैं पॉलिसी दे विच, पर दूसरे पासे नाल ही वो अपने सारे मंतव भी क्लीयर कर देंगे हैं। हुण मैं उहदे वख-वख पक्षां ते आउणा नवीं एजुकेशन पॉलिसी दे विच, जिवें उन्होंने हिस्से बनाए ने उन्हां चों कुछ तुहाडे नाल मैं डिस्कस करांगा। एक उन्होंने हिस्सा उहदे विच बनाया है कि असीं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कि जिहड़ा पहला बचपन है ना, असीं उस बचपन के बारे की करना। ये ऐसी गैर विज्ञानिक पहुंच उन्होंने अपनाई है कि जिहड़ी उन्होंने पहली स्टेज बनाई वो तीसरी 3 साल के बच्चे को लै लिया। ये पहला पिछला सिस्टम सी 10+2+3, 10वीं 10 जमातां, फिर 2 जमातां ते फिर 3, 10+2 किया जाता सी। असल दे विच सिस्टम सी 5+3+2+2। पहले 5 साल प्राइमरी, इस तो बाद 3 साल अपर प्राइमरी, फिर 2 साल हाई तो फिर 2 साल सीनियर सेकेंडरी। ये सिस्टम पुराना सी। नवे सिस्टम च उन्होंने बना दिता स्ट्रक्चर हुण 5+3+3+4। 5 पहले उन्होंने कह दिता फाउंडेशनल स्टेज है, और ये 3 साल के बच्चे ये लै आना, रस्मी सिक्ख्या दे विच 3 साल के बच्चे शामिल कर लेना, तो दूजी जमात तक ये फाउंडेशनल जड़ा है स्टेज है। हुण असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 साल का बच्चा जिन्हों तुसीं लियाउणा चाहुंदे हो बाल वाटिका दे विच, उस 3 साल के बच्चे उत्ते उस बाल वाटिका दे विच, उस स्कूल दे विच जो होना, उस विचों उस बच्चे की शख्सियत किस तरीके की विकसित होनी है। तुसीं तां बच्चे तो उसका बचपन भी खो लेना चाहुंदे हो। तुसीं इन्नी छोटी इन्नी कच्ची उम्र दे विच ही बच्चे के मन नूं अपने कब्जे में लै लेना चाहुंदे हो। ये बेहद गैर विज्ञानक और एक तरह नाल साडे समाज के लिए ये बहुत खतरनाक पहुंच है, जिसका विरोध करना चाहिए। कि असीं तां पहले कहने कि बच्चे को तुसीं 5 साल की उम्र तो पहले क्यों भेजदे हो स्कूल, उन्होंने पहला आज़ाद भी तो विकसित होने दो। 6 साल की उम्र भेजो जो पहली बच्चे बच्चा जाता है, लेकिन ये नवी पॉलिसी में तो कहते 3 साल का बच्चा ही नहीं छड्डना, 3 साल का बच्चा ही आ जाएगा वो। और ये क्योंकि ਜਿਹੜੇ विज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि ये पहले साल होंगे है ना, ये सब तो महत्वपूर्ण होंगे है। तुसीं जिंदगी तुहाडा मन किस तरह का बनना, तुहाडी शख्सियत किस तरह की बननी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ बहुत महत्वपूर्ण होंगे हैं। और इन्हां पहले सालों के विच जेकर बच्चे नूं प्रॉपर केयर नहीं मिलती तो उस बच्चे की शख्सियत का भी प्रॉपर विकास नहीं होंदा। और सानू ये पता है कि साडे स्कूलों का की हाल है। हालांकि कानूनन तौर पर बच्चे नाल किसी भी तरह की हिंसा मना की गई है, पर ये बावजूद मैनू पता है कि अजे तक भी स्कूल जिहड़े है वो बच्चों के लिए टॉर्चर सेंटर ही बने हुए हैं। और सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं, सिर्फ सरकारी स्कूलों की नहीं, प्राइवेट स्कूलों के भी इस तरह ही होंदा। प्राइवेट स्कूल भी उस तरह ही करते। और जदों एडे छोटे बच्चे के नाल हिंसा होनी है तो फिर वो मन ने की बनना, उस गल का असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़े विस्तार के इतों तक कि जनजाति खेत्रों के भी कहते हैं कि असीं अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी इस स्टेज से शुरू कर देनी है। उत्थे भी बाल वाटिका जिहड़े ने वो खोली जाने ने। बहुत वधिया है, देखने में बहुत चंगी गल है कि असीं 30:1 या 25:1 असीं रखना है। लेकिन हकीकत दे विच की है असीं हुण भी देख सकते हैं कि भविख विच भी की होना अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सारे का सारा जोर लग्या होया कि वलंटियरली काम किया जाना है। इहदे लई सरकार ने फंडिंग करनी है, सरकार ने पैसे का प्रबंध करना। ये वध जोर हर स्टेज उत्ते ये है कि वलंटियर लभो जी, प्राइवेट जिहड़े लोग ने वो लभो जिहड़े कि तुहाडे अपने कह लो कि परोपकार करने दे लई आउण, है नेक काम करने लई आउण ते ये मुफ्त दे विच पढ़ाउण। फिर वो कहते एक नवां सिस्टम असीं हुण शुरू करना, वो है कि 9वीं जमात तो ही मल्टी डिसिपलिनरी स्टडी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी भी वो कहते इस तरह लागू करना, सिंगल डिसिपलिन नहीं रखना। जिहड़ा हुण ह्यूमैनिटीज़ साइंस कामर्स वोकेशनल दीआं वख-वख स्ट्रीम्स ने, वो कहते नहीं कोई डिवीजन नहीं होएगी स्ट्रीम्स की,
सारियां स्कीम्स डिजोल्व है। किसी की मर्जी है चाहे वो एक सब्जैक्ट रखे फिजिक्स, दूसरा सब्जैक्ट रखे हिस्टरी, तीसरा सब्जैक्ट कोई वोकेशनल ले ले, चौथा कोई आर्ट पढ़ ले, जो मर्जी पढ़ ले। पर ये इस तरीके सब्जैक्ट पढ़ के वो की करनगे, कित्थे जाणगे, ये बारे कुछ नहीं दस्सिया। फिर उन्होंने भविख की है, फिर किवें क्लीयर हुंदा। वो कहता कि जिवें हुण असीं कंपलसरी एजुकेशन की गल हो रही सी कि किसी का नाम नहीं कट्टिया जा सकता, गल तो ये हो रही सी कि यूनीवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को 10वीं तो 12वीं तक करो, 12वीं तक जरूरी करो ताकि सरकार की जिम्मेवारी बने। पर उन्होंने सगों उल्टा कर दिता। वो कहते हैं कि इदा करो, भावें 10 जमात पहला करो, फिर हट जाओ, जाके कोई काम कुम सीख लो, फिर जो जी करे 11वीं जाके भावें फिर दाखिल हो जाओ, फिर चले जाओ, पैसे जान कमा लो, फिर 12वीं जाके दाखिल हो जाओ। कहने का मतलब ये है कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि तुसी पढ़ो, लगातार एजुकेशन हासिल करो। वो आने वाले समय एजुकेशन की टोटल कॉस्ट व्यक्ति के उत्ते पाउण लगी है कि हर खर्चा जिहड़ा है वो व्यक्ति के ऊपर ही व्यक्ति आप करेगा। अपनी एजुकेशन का प्रबंध व्यक्ति आप करेगा। हायर एजुकेशन के भी वो जाके उन्होंने इदा ही किया, मैं अगे जाके वो बारे गल करांगा। फिर वो कहते सिलेबस कितना दे होंगे, सिर्फ कोर एसेंशियल्स, कोई लंबे चौड़े कोई होर सिलेबस नहीं है। वो बिल्कुल कोर एसेंशियल शब्द वरत्या है उन्होंने कि जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां चीज़ां, थोड़े जे संकल्प ने, सिर्फ वही दसो बच्चों को। मतलब अनपढ़ बच्चे जिहड़े ने वो पैदा करो, लोड़ नहीं है कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान बच्चों को देने की। फिर संस्कृत कहते भी हर पद्धर के तुसीं चुन सकते, हर पद्धर के उत्ते तुसीं संस्कृत चुन सकते हो। संस्कृत नूं इस तरह की भाषा उन्होंने बनाया होया है। और जिहड़े सिखे जाने ने जरूरी हुनर, उहदे विच भी बड़ा जोर है एथिकल मॉरल रीजनिंग ते। असीं अरिथमैटिक रीजनिंग पढ़ते हैं अगे, अरिथमैटिक रीजनिंग, लेकिन वो कहते एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग। एथिकल मॉरल रीजनिंग का की मतलब है कि फिर वही एक परंपरक जिहड़ी सोच है, तुसी परंपरक सोच ही ग्रहण करी रखनी है। तुसी उहनूं चैलेंज नहीं करना, तुसी उहदी आलोचना नहीं करनी, तुसी उस तो अगे नहीं जाना, तुसी उन्हां ही पुरानियां पुरातन चीज़ां दे नाल ही चुंबड़े रहना। सो एक तरह के नाल जिहड़ी टोटल साडा विकास है, साडी प्रोग्रेस है, उसनूं खड़ा कर देने वाली गल है। नॉलेज ऑफ इंडिया असीं पढ़ाउणी है। भारत का जिहड़ा महान ज्ञान है वो असीं सारियां तक पहुँचाउणा है। और होर जिहड़े शब्द वो वरते उन्होंने कि की विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा, की कह लो कि आउटकम्स ने, लर्निंग आउटकम्स ने। वो कहता कि इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट, जो सही है वो करने का की मतलब है। तो सही तो उन्होंने मतलब ये है कि अपने हाकमां नूं स्वीकार करना, अपने हाकमां प्रति अधीनता की स्थिति जिहड़ी है उसनूं स्वीकार करे रखना। और इसलिए वो शब्द की वरत रहा है, सेवा, सेवा करनी सिखानी है। स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, कुर्बानी, सच्चा व्यवहार, वड्डियां दा सत्कार, देश भगती, आई सिखाना उन्होंने। क्रिटिकल कुछ नहीं है ये, वड्डियां दा सत्कार भी ये की मतलब है? जरूरी नहीं हर वड्डा जिहड़ा सत्कार के काबिल हो। कोई वड्डा करप्ट बंदा है, कोई वड्डा रेपिस्ट है, उसका भी सत्कार करना। तुसीं किस तरीके नाल चीज़ां नूं परिभाषित कर रहे हो, वड्डियां दा सत्कार। सो ये बनाउण दी फिर उन्होंने कहा कि नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाउणा है। मैं ये तुहानूं मैं दसदा पर्सनल तौर पर, क्योंकि मेरा इहदे नाल अनुभव है, क्योंकि बनाउण दी प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है। पहला की हुंदा सी NCF बनदा सी दिल्ली दे विच, फिर वो स्टेट्स नूं भेज दिता जांदा सी। स्टेट्स उहदे आधार उत्ते जो तब्दीलियां करनियां हुंदियां सी वो करके वो अपने स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाउंदे सी। इस बार वो कहंदे कि असीं थल्लियों उपर नूं जाना, बॉटम टू टॉप। पहला स्टेटां बनाउणी, स्टेटां ने बना लिया, बनाए किवें वो मैं तुहानूं दसदा, क्योंकि मैं खुद उस प्रक्रिया दे विच जुड़िया रहा। किद्दां उन्होंने असीं बनाए नहीं, उन्होंने बढ़वाए साडे तों। उन्होंने की कीता, ऑनलाइन पोर्टल एक खोल दिता, फिर सानू हदायतां आ गई डिस्ट्रिक्ट लैवल के उपर, उत्थों ही कुछ फॉर्म डाउनलोड होए। उन्हां फॉर्मां दे विच कुछ पॉइंट दिते हुए सन, तुसीं इहदे बारे की सुझाव देओगे, इस चीज़ बारे की सुझाव देओगे, इस चीज़ बारे की सुझाव देओगे।
और वो असी जो भी सोचा वो असी लिख दिता है, वो अपलोड कर दिता है, वो सारा इकट्ठा हो गया स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ नहीं सी कि जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कह रहे हो इस तो आसे पासे ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ कर ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ नहीं ये गलत है, ये नहीं लागू होना चाहिए। ये ऑप्शन ही नहीं सी उत्थे ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ नहीं ये गलत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, जो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਐਨਸੀਐਫ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਐਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਨਵ ਸਾਖਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਊੜਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5ਵੀਂ ਦਾ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਦਾ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸੀ, 12ਵੀਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਚ ਲਓ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਚ ਲਓ, ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਚ ਲਓ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਚ ਲਓ, ਫਿਰ 11ਵੀਂ ਚ ਲਓ, ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਚ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਕਿ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਟੀਚਰ ਲੱਭੋ। ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਲੱਭੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਓ, ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6% ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਉਹਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉਚੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ ਹੀ 2030 ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਕਾ ਲਈਏ 2040 ਤੱਕ ਹਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਲਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਏ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਓ 2-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਐਮਫਿਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਮਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ, ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਐਲਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਈਟੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਈਟੀਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 4 ਸਾਲ ਪੜਾਓ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਜਰਜਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਗਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਚੇਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,